پابندے سلاسل از قلم مرجان کتب۔ سریا تائی گھر آئی ہوئی ہیں۔ کام میں بری طرح منہمک میزاب کو آج وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ سیل فون بجنے پر اس نے شام کے 6 بجتے دیکھ کر گہرا سانس لیا، مگر جانتی تھی کہ کال کس سبب سے کی جا رہی ہوگی، تبھی نہیں اٹھائی۔ لمحے کی دیر کے بعد مدثر کے میسج کو ایک نظر اوپر سے ہی دیکھ کے اس نے سیل فون سائیڈ پر رکھا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفس سے ملحقہ کمرے میں نماز پڑھتے ہوئے وہ ارد گرد سے غافل متواتر بجتے سیل فون کو بھی نہیں سن رہی تھی۔ تبھی 5 منٹ بعد اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور عباس اندر آیا۔ میں آپ کی بات کرواتا ہوں، آہستگی سے کہہ کر ملحقہ کمرے میں آیا، مگر میزاب رحمت کو سجدے میں جاتے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہرا اور دوسرے ہی لمحے پلٹ کر آفس سے باہر نکل آیا۔ میٹنگ میں ہے باس، میں ان کو انفارم کر دوں گا، مدثر کو کہہ کے اس نے کال منقطع کر کے کائنات کے خالی آفس کو دیکھا۔ اس کو آف 10 بجے ہوتا تھا، مگر آج ضروری کام کی وجہ سے گھر جلدی چلی گئی تھی۔ اس کو وہیں کھڑے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میزاب باہر نکلی، کیونکہ اس کو اپنے دوسرے مال کے وزٹ پر جانا تھا۔ آپ کے گھر سے کال آئی تھی۔ عباس کی اطلاع پر میزاب نے چونک کر اس کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اسپات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے الرحمت کے دوسرے مال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تبھی باہر نکلتے ہی عباس کو سڑک کنارے ایک بزرگ انسان دکھائی دیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ گاڑی پارک کرتے ہی اس جانب جائے گا، مگر میزاب پہلے ہی دروازہ کھول کر بزرگ آدمی کے پاس جا چکی تھی۔ بیک ویو مرر سے اس بزرگ انسان کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتی عورت کو دیکھ کر اس نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی ریورس کر کے پارک کی۔ جب تک وہ پارک کر کے باہر نکلا، میزاب ان بزرگ کو پیسے اور اپنا کارڈ دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بزرگ انسان نے کچھ کہا اور میزاب رحمت کا چہرہ ایک دم شاداب ہو کر مسکرانے لگا۔ جھک کر بزرگ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی عورت نے عباس جانثار کے قدم بس ایک پل کو ساکن کیے۔ چلو آگے بڑھ کر وہ اس کے پاس سے خزاں رسیدہ کرتے جھونکے کی مانند گزر کر آگے بڑھی، مگر اپنے پیچھے 1 مہینے سے آتے قدموں کو نہ محسوس کرتے ہوئے رک کر پلٹی۔ عباس نے چونکے بغیر اس کو دیکھا اور تیز قدموں سے اس تک آیا۔ اس کے چلتے ہی میزاب بھی آگے بڑھی۔ مال کے اندر آ کر عباس نے بغور ارد گرد بڑھتے رش میں جانچتی نگاہ دوڑائی۔ سردی کے باوجود رات کے وقت پاکستانیوں کو تفریح اور خریداری سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا تھا۔ انہیں 7ویں فلور پر جانا تھا۔ لفٹ کے کھلتے ہی عباس نے اسے آگے جانے کا راستہ دیا۔ باہر نکلتے ہوئے میزاب کے سیل فون کی میسج ٹون بجی۔ کچھ چونک کر اس نے سیل فون بیگ سے نکالتے ہی آنکھوں کے سامنے کیا۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں پھیلی، دوسرے ہی پل اپنے پیچھے آتے قدموں پر اس نے سیل فون فولڈ کر کے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، مگر مسلسل ہوتی وائبریشن یہ بتانے کو کافی تھی کہ اب میسج کے بجائے کال آ رہی ہے۔ میں 1 سیکنڈ روم سے ہو کر آتی ہوں، تم یہی رہنا، نرمی سے اسے دیکھے بغیر کہہ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے عباس نے اس کی اجرت دیکھی، تبھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ بغیر سوچے سمجھے عباس تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکا، مگر تب تک میزاب نہ جانے لوگوں کے جم غفیر میں کہاں گم ہو گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہ ادھر سے ادھر ہر ریسٹ روم کے ساتھ راہداریوں اور بند دروازوں کو کھول کر دیکھتا رہا۔ یا اللہ، زندگی میں پہلی بار عباس جانثار کے قدموں سے زمین کھینچی گئی۔ ساری ذہانت، بہادری، الرٹ ریفلیکسز پرکھتی، سب بھانپ لیتی حصیں اس پل منہ چڑھانے لگی۔ پھولتی سانس کے ساتھ ابھی نیچے فلور کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ پورا مال لاتعداد فائر الارم سے بج اٹھا۔ عباس نے چونک کر اوپر پورشن کی جانب دیکھا، جہاں سے ہلکے ہلکے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ بس ایک پل میں اس کے دماغ میں جمع تفریق چلی اور پھر بھاگتا ہوا سب کو سائڈ پر کر کے آگے بڑھا۔ سارے مال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سب اپنی جان بچانے کو باہر بھاگ رہے اور ان سب میں وہ واحد شخص تھا جو باہر نکلنے کے بجائے واپس اس جگہ بھاگ رہا تھا جہاں سے دھواں بادلوں کی صورت اٹھ رہا تھا۔ 8ویں فلور پر پہنچ کر اس نے ریسٹ روم کے لوہے کے بند دروازے کو کھولنا چاہا جو یقیناً اندر سے مقفل تھا۔ تیزی سے کوٹ اتار کے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے ہینڈل کے پاس لگے چکور صورت میں موجود شیشے پر پوری قوت سے مارتے ہوئے چکنا چور کر دیا۔ ہاتھ ڈال کر اس نے لاک کھولنا چاہا، مگر اندر سے بھی کسی نے جام کیا ہوا تھا۔ پوری قوت سے ہینڈل گھمانے کے ساتھ دھکیلتے ہوئے اس کے ہاتھ اندر سے آتی بلند سسکیوں پر تھمے۔ وہ سسکیاں اتنی گھٹی گھٹی اور مدھم تھیں کہ عباس جانثار کے چہرے کا رنگ ماند ہوا، اور پھر پوری قوت سے اس نے دروازے کا ہینڈل توڑ دیا۔ اندر کافی بڑا ریسٹ روم تھا، جگہ جگہ صوفے اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی، جگہ یقیناً سٹاف کے لیے مختص تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے راہداری میں اس کی نگاہ اور قدم ٹھہرے۔ شہد رنگ آنکھیں اپنے حجم سے پھیل کر سامنے دیکھنے لگیں۔ جس عورت کی حفاظت پر اس نے خود کو مامور کیا تھا وہ کسی زخمی عورت کے پاس بیٹھی اس کے سر اور پاؤں سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ادھر سے کپڑوں کو کھینچ کر اس زخمی عورت کے پاؤں پر باندھ کر اس کی نگاہ جیسے ہی فرش کو رنگین کرتے سر اور بازو تک گئی، ایک پل
पल को मेजाब का दिल हलक में आ गया। सफेद पड़ते चेहरे और एकदम आती उबकाई को बामुश्किल रोक कर उसने आखिरी कपड़ा गीला करके उस औरत की नाक पर लपेट कर खुद खांसते हुए कपड़े की तलाश में इर्द गिर्द देखा। उसको यूं इधर उधर कपड़ों को ढूंढते पाकर अब्बास ने थकता गहरा सांस लिया और आगे बढ़ने को कदम उठाए, मगर उसके देखते ही मिजाबे रहमत ने अपने सर पर नफासत से कर रखा हिजाब एक झटके से उतारा। स्याह रंग के घने बाल जिनके दरमियान में अखरोटी रंग की धारें थी, खींचे जाने पर सिरक कर कंधों से फिसलकर आबशार की मानित जमीन पर गिर गए। बढ़ते बॉडीगार्ड के कदम जंजीर हुए, धड़कनें मदगम हुई। अब्बास जानिसार को दुश्मनों की उस औरत से किसी की जान बचाने के लिए खुद को यूं बेहिजाब कर देने की उम्मीद नहीं थी। तभी शायद उसका दिल पहली बार धड़कना भूल गया था। चेहरे पर गिरते बालों से बेपरवाह वो झुककर हिजाब को फाड़ के 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद उस औरत के बाजू और सर पर कुछ ऐसी सफाई से बांध रही थी जैसे उसे फर्स्ट एड की नॉलेज हो। सर से खून रोकने का जो अहम तरीका था उसे निहायत खुश असलूबी से बरोए कार लाया गया। रुकती सांस के साथ अब्बास जानिसार ने निगाह को झुकाकर उसकी जानिब पेशकदमी की, जिसने कदमों की आहट पर चौंक कर ऊपर देखा। जानिसार, उस लहजे की खुशी और मुसरत उस निगाह झुकाए शख्स से छुपी नहीं रह सकी। प्लीज इस औरत को उठाने में मेरी मदद करो। बाहर का दरवाजा बंद था और मैं तेजी से परेशान लहजे में कहते हुए वो खांसी, और तभी अब्बास ने हाथ में थाम रखा कोट झाड़ कर उसके शानों पर फैला दिया। एकदम चौंकती मिजाब ने उन मुसलसल झुकी नजरों को देखा, मगर फिलहाल सबब सोचने का वक्त नहीं था। अब्बास ने झुककर उस जख्मी औरत को शानों पर डाला और मिजाब उस औरत का सामान समेट कर उठ खड़े होते हुए तेज कदमों से बाहर जाते अब्बास के पीछे भागी। रेस्ट रूम से निकलकर ही उनको पैरामेडिकल की टीम मिल गई। मिजाब इससे कबल आगे बढ़कर कुछ बताती, उस औरत को स्ट्रेचर पर लिटाकर अब्बास ने तेजी से उसकी कलाई थाम कर अपने अकब में कर लिया। इनका खून बहुत बह चुका है, जल्द इमरजेंसी में ले जाएं। पैरामेडिकल स्टाफ उस मर्द के मजबूत शानों के पीछे मौजूद औरत को मुकम्मल देख नहीं सके, तभी शुक्रिया अदा करके तेजी से सीढ़ियों की जानिब भागे। ये सामान नासमझी से उसके अकब से निकलना चाहा, मगर अब्बास ने चेहरा फेर कर उसको जिन संजीदा नजरों से देखा वो ठहर गई। कलाई छुड़वाती मजम्मत मादूम हुई। कहाँ थी आप? उसे सामने करके एक बार फिर नजर झुकाते हुए कड़वे लहजे में इस्तफसार आया। मैं यही थी कि आग, कहकर उसे एकदम धुएं की कमी का एहसास हुआ। किसी ने डस्टबिन के कचरे को जलाकर सेंसर्स के नीचे रख दिया था। उसको हैरानगी से इधर उधर देखते पाकर अब्बास ने आहिस्तगी से कहा। ऊपर आते हुए उसने 8वें फ्लोर के रेस्ट रूम के बाहर राहदारी में जलते हुए डस्टबिन को देखकर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसे बुझा दिया था, मगर आग इर्द गिर्द रखे गत्ते के डब्बों पर लगने की वजह से इस फ्लोर के रेस्ट रूम और पास की खिड़कियों से ज्यादा धुआं बाहर निकाल रहा था, और अब उस जगह से दूर आते ही बस मधम से जलने की बू थी। आपको वो जो कुछ कहने वाला था। सीढ़ियों से आते कदमों पर मिजाब का बाजू तेजी से थाम कर उसे एक खुले आउटलेट में ले गया। चंद पल इर्द गिर्द देखकर उसने स्याह रंग की पी कैप स्टैंड से उठाकर अतराफ में नासमझी से देखती मिजाबे रहमत के सर पर रख दी। सुरमई आंखें पलटकर शहद रंग आंखों तक आईं, और अब उन झुकी आंखों को उठा देखकर मिजाबे रहमत के दिल के किसी कोने ने नामहसूस अंदाज में करवट बदली। उस चेहरे की आग ही पर अब्बास जानिसार ने उसका बाजू नरमी से छोड़ दिया, जबकि मिजाब ने शहद रंग आंखों की निगाह न उठाकर देखने का सबब दिल में समझते ही सर पर रखी पी कैप को मजबूती से लरजते हाथों के साथ जमा कर कोट अपने शानों पर दुरुस्त किया। अनाउंसमेंट की आवाज पर मिजाब ने फिर से लोगों के होते रश को देखकर गहरा सांस लिया, और फिर अब्बास को काउंटर पर पैसे रखकर बाहर निकलते देखकर उसके पीछे गई। उसे यकीनन पैसे उस पी कैप के रखे थे। आगे आए, रुककर बाजू फैलाकर उसे आगे चलने का इशारा किया, मगर जैसे ही वो उसके आगे आई, अब्बास की निगाह कोट के नीचे से झांकते बालों तक गई। उन घने लंबे बालों को उसका फॉर्मल कोट ढकने में नाकाफी साबित हो रहा था। 2 कदम का फासला भी समेट कर उस तक यूं आया कि मिजाब को महसूस तक न हो सके। गाड़ी में उसके बैठने तक अब्बास उसके ऐन अकब में रहा था। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मिजाब का सेल फोन बज उठा। अनजान नंबर पर एक पल को उसका दिल सुकड़ कर फैला, मगर दूसरे ही पल हर मनफी सोच को झटक कर मिजाब ने सेल फोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम, जी बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब जो कहा गया उस पर मिजाब के जहन में धमाका हुआ। एक पल को उसने कुछ सोचा। मैं अभी आ रही हूँ, कहकर उसने कॉल मुनक़ता करके गाड़ी तवज्जो से चलाते जानिसार को देखा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है जानिसार। उसके कहे जाने पर अब्बास चौंका जरूर, मगर गाड़ी यू टर्न करके पुलिस स्टेशन के रास्ते पर डाल दी। उसे मालूम था कि कुछ देर पहले जिस औरत की जान बचाई थी उसके लिए यकीनन बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। सामने से आता जवाद उन दोनों को फिर से आते देखकर गहरा सांस लेकर रह गया। मिजाब के आगे बढ़ते ही जवाद ने अब्बास का हाथ पकड़कर साइड हॉल में से खींच लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाद ने आंखें निकाल कर अब्बास की बेनियाजी देखी। बॉस ने बयान रिकॉर्ड करवाना है। उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। तुम भूल तो नहीं रहे कि इस औरत का ताल्लुक पसंजो खानदान से है? जवाद के कड़े सवाल पर उसके चेहरे के बदलते तासुरात जवाद की जीरक निगाहों से मुख्फी नहीं रह सके। भूल सकता हूँ? जवाब के बजाय संजीदगी से सवाल आया। जवाद उसे देख कर रह गया। जिस हिसाब से तुम इसके लिए
काम कर रहे हो ना, चागी तक इतला गई तो खैर नहीं है तुम्हारी। जवाद की फिक्र अब्बास समझ सकता था। मैं उस औरत का बॉडीगार्ड हूँ जवाद, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। जवाद के लहजे में कुछ ऐसा था कि उसे जबड़े भेज कर वजाहत करनी पड़ी। और जिस हिसाब से इन मोहतरमा के यहाँ थाने के चक्कर लग रहे हैं, कहीं यहाँ रहने न आ जाए। जवाद उसे बयान रिकॉर्ड करने वाले कमरे में जाते देखकर फिर से तमस्खुराना हंसा। तमीज से जवाद। अब्बास ने फौरन नागवारी से उसे टोक कर ठटका दिया। तमीज से तुम रहो, अपनी हमदर्दी और इखलाक यहाँ जाया किया तो मैं भी तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। जवाद ने भी तड़क कर जवाब देते हुए अब्बास को सर झटकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे दिमाग में जो भी फजूल बातें चल रही हैं, खबरदार जो उनको जबान दी। अब्बास की तंबीह पर उसने बगौर अब्बास के पत्थर तासुरात को सर तपा देखा। अब्बास, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, इस औरत से मुकाबला तुम जैसे मर्द के बस की बात नहीं है जो औरत को जोर से फूल लगते भी नहीं देख सकता। जवाद ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहते हुए अब्बास को चौंका दिया। तुमसे किसने कहा कि मेरा मुकाबला एक औरत से है? अब्बास जानिसार औरत से जंग नहीं करता, औरत से दुश्मनी और बदले का सिलसिला नहीं रखता। जवाद का शाना थपथपा कर तमानियत से कहते हुए जवाद को यूं ही भूंचका छोड़कर उस दरवाजे की जानिब बढ़ गया जिससे मिजाब अंदर गई थी। दरवाजा धकेल के अंदर आते शख्स को देखकर अंदर बैठे इंस्पेक्टर ने तेजी से सैल्यूट मारा, जबकि मिजाब ने चौंक कर चेहरा फेर कर पीछे देखा और अब्बास को देखते ही उसके पिछले 5 मिनट से खिंचे हुए आसाब गैर महसूस तरीके से एतदाल पे आने लगे। अब्बास के हल्के से इशारे पर इंस्पेक्टर तेजी से कुर्सी संभाल कर लैपटॉप खींचते हुए फिर से बयान रिकॉर्ड करने लगा। तो आपने अपना कोट उस औरत को दे दिया क्योंकि वो आपको बीमार लग रही थी? इंस्पेक्टर के तस्दीकी सवाल पर अब्बास कुछ चौंक कर आगे आया। जी, वो औरत जैसे ही वॉशरूम से निकलकर रेस्ट रूम में आई तो मुझे उसके चीखने की आवाज आई। मैं हाथ धोकर तेजी से बाहर निकली और तभी मैंने एक आदमी को चाकू से उस औरत को जख्मी करते देखा। मुझे देखते ही वो उस औरत को धक्का देकर बाहर भाग गया। तभी वो कांच के टेबल से टकरा कर गिरी और बाकी सब आपको मालूम है। दोनों हाथ मजबूती से आपस में मिलाकर मिर्जा बहुत सोच समझ कर कह रही थी। आपने उस आदमी का चेहरा देखा? उस अगले सवाल पर अब्बास ने आगे आकर मिर्जाब के बराबर रखी कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखा। नहीं, उसने काले कपड़े का मास्क पहना हुआ था। उसकी अगली बात पर इंस्पेक्टर ने समझकर सर हिलाया। अब्बास बड़े जब्त और खामोशी से बयान रिकॉर्ड होते देखता रहा और फिर मिर्जाब के उठते ही तेज कदमों से उसके पीछे लपका। बॉस? पार्किंग में उसकी पुकार पर मिर्जाब ने पलट के सवालिया नजरों से उसको देखा। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उसके अगले सवाल की मिर्जाब को उम्मीद नहीं थी। तभी सुरमई आंखों का तहीर देखने लायक था। ऐसा नहीं है जानिसार। उस अंदर तक उतरने को तैयार आंखों से तेजी से निगाह चुरा कर उसने आहिस्तगी से कहा। सही, तो फिर मुझे अपना अंदाजा लगाने दे। उसकी संजीदगी उन सुरमई आंखों की कपकपाहट पर बढ़ने लगी। उस औरत की इतनी बुरी हालत इस वजह से हुई क्योंकि हमला आवर को आपके कोट से लगा कि आप हैं। उस संजीदा इंकिशाफ पर मिर्जाब ने बेयकीनी से उसको देखा। इसे कैसे मालूम हुआ? और फिर आपको सही सलामत निकलते देखकर घबरा कर भाग गया। बात जारी रखे शहद रंग आंखें बहुत तफसील से उस औरत के कदरे मुस्तरिब तासुरात देख रही थी जिसे 1 महीने से उसने कभी मतजलजल होते नहीं देखा था। आप शायद भूल रही हैं मेरे प्रोफेशन को। उसका इशारा यकीनन अपने माजी और हाल की जॉब से था। तुम्हें गलत लगा है, ये काम पुलिस का है, उन्हें करने देते हैं। और तुम्हें याद है ना मेरे साथ काम करने का वाहिद असूल? तेजी से उसकी बात कता करके आखिर में जिस तरह लहजा कड़ा हुआ, अब्बास जानिसार के चेहरे के संजीदा तासुरात तब्दील हुए। याद है, नजरें फेर कर आशिकी से कहते हुए 2 कदम पीछे हुआ और फिर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। उसको मालूम था कि अब उसे क्या करना है। सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर न सके। सबके तो गरेबा सी डाले, अपना ही गरेबा भूल गए। आपकी अगली मीटिंग 4 घंटे बाद है। ऑफिस का दरवाजा खटखटा कर अंदर आते अब्बास के सवाल पर उसने चौंक कर सर उठाकर दीवार गिर खिड़की को देखा। मुझे एक जरूरी काम से 2 घंटे के लिए जाना है। मिजाब के अस्बात में सर हिलाने पर उसने पूछे जाने का सबब भाई के यूनिवर्सिटी का कोई फेस्टिवल बताया। ओहो, आज का ऑफ ले लेते तुम? नरमी से मिजाब ने कहते हुए फाइल साइड पर करते हुए तफक्कुर से कहा। नहीं, बस 2-3 घंटे का काम है। संजीदगी से कहकर इजाजत मिलने पर तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया और पीछे मिजाब दोबारा से अपने ढेरों अहम फाइल्स की जानिब मुतवज्जा हो गई। पार्किंग में किसी इमरजेंसी में खड़ी कर रखी हैवी बाइक निकालकर अब्बास अल रहमत ही दूसरे मॉल की जानिब तेज रफ्तारी से रवां था। वहां पहुंचते ही वो सीधा सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी वाले सेक्शन में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम चीफ। उसको दाखिल होते देखकर दीवार गिर स्क्रीनों के आगे जमे 3 सिक्योरिटी एहलकार ने उसे सलाम किया। बैठे रहो, मैं कल की फुटेज चेक करने आया हूँ। वो सब उसकी आमद का मकसद जानते ही थे क्योंकि जाहिर है वो अल रहमत की तमाम सिक्योरिटी का इंचार्ज था और कल का वाकया नजरअंदाज किए जाने वाला तो नहीं था। जी सर, हमने बाकी फुटेज पुलिस को हैंड ओवर कर दी है मगर हमारे पास कॉपी रखी है। तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए उसने स्क्रीन पर कल की फुटेज चलते ही अब्बास को देखा जो संजीदा नजरों से टेबल पर दोनों हाथ रखकर झुक के बहुत तवज्जो से तमाम स्क्रीन को देख रहा था। उस स्क्रीन पर मॉल के तमाम फ्लोर्स की फुटेजेस चल रही थी। अब्बास की निगाह तीसरे फ्लोर में खड़े शख्स तक गई जो स्याह लिबास में खुद को छुपाने के बजाय नुमाया हो रहा था। उस पर जूम करो,
इशारे से दूर खड़े सेल फोन कान से लगाते शख्स के बारे में कहकर सीधा हुआ और फिर सेल फोन जेब से निकालकर उस फुटेज की चंद तस्वीर ली। तभी चौंक कर मजीद आगे हुआ। उस स्याह इबादे वाले शख्स से काफी कदम आगे मिजाब और अब्बास चल रहे थे और तभी उसने मिजाब का सेल फोन बजते देखा। मिजाब के चेहरे के तासुरात पर शहद रंग आंखें सुकड़ कर बगौर स्क्रीन पर चलती एक एक जुम्बिश देखने लगी। मिजाब के कॉल काटते ही उस आदमी ने भी सेल फोन कान से हटाकर जेब में रखा। शक की कोई गुंजाइश बाकी रही ही नहीं। आगे चलाओ 8 फ्लोर तक, किसी आदमी को फोकस रखकर। वो फास्ट फॉरवर्ड करवा कर उस आदमी के नक्शे कदम की तस्वीर लेता जा रहा था। राहदारी से गुजरती मिजाब ने रुककर किसी लड़की को निढाल देखते हुए अपना कोट उतार कर उसके शानों पर डाला और उसको कुछ कहकर अपने साथ बाजू का सहारा देकर स्टाफ रेस्ट एरिया की जानिब बढ़ी। यानी अब्बास जानेसार सही था। स्टाफ रेस्ट एरिया में उस औरत की मौजूदगी की तस्दीक हो गई थी। उस काले लिबास वाले शख्स को पिछले दरवाजे से निकलते देखकर अब्बास ने गहरा सांस लिया। थैंक यू, तुम अपना काम कर सकते हो। उसका शाना थपथपा कर अब्बास तेज कदमों से वापस पलटा। पार्किंग लॉट में आकर स्याह हेलमेट पहनते ही उसने फिर से बाइक का रुख पुलिस स्टेशन की जानिब कर दिया। उसका जवाद से मिलना बहुत जरूरी था। ये तुम्हें मैं कुछ ज्यादा ही याद नहीं आने लगा? उसको अपने ऑफिस में दाखिल होते देखकर जवाद मुस्कुराकर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। ऐसा ही समझ लो और बताओ कि केस में कहाँ तक पहुँचे। उसके यूं सीधा मुद्दे की बात पर आने पर जवाद ने नाक चढ़ाकर उसकी संजीदगी देखी। वो बड़े सुकून से कुर्सी पर बैठ चुका था। कौन सा केस? जवाद का अंदाज तपाने वाला था। ज्यादा बनो मत, अब्बास ने उसे घूर कर देखा। तुम मुझे ये बताओ, शुजा को कहाँ ठिकाने लगाया है तुमने? जवाद का अंदाज मशकूक हुआ, जिस पर हर दम संजीदा रहने वाले चेहरे को बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट छू गई। तुम्हारी तरह फजूल बातों में वक्त जाया कर रहा था मेरा, तो उसका नमल यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया एमफिल में। उसके अंदाज में तमानत का जहां आबाद था। शुजात अली जब से अपने जामे के कामों में मसरूफ हुआ था, अब्बास जानिसार के कान ठंडे थे, मगर जवाद को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता था। बेकार की बात करके मेरा वक्त जाया करने के बजाय इस बंदे के बारे में जल्द से जल्द मालूम करके मुझे इन्फॉर्म करो। जवाद को मुंह खोलते देखकर उसने तेजी से उसके सामने अपना सेल फोन ऑन करके रखा। जवाद ने एक तपती नजर उस पर डालकर स्क्रीन को देखा और फिर अब्बास को। वाह, और इस तस्वीर से मैं कैसे मालूम करवाऊंगा तुम अकल से पैदल क्यों हो रहे हो अब्बास? उसके आखिरी तंज को अब्बास ने कोई भाव नहीं दिया। जानता था क्यों भरा बैठा है। कुछ वीडियोस और तस्वीर भेजी हैं तुम्हें, देखकर मुझे 1-2 दिन में बताओ जवाद। इट्स ए रिक्वेस्ट। नरमी से उसका बाजू थपथपा कर वो उठ खड़ा हुआ। ये यकीनन तुम दुश्मनों के लिए कर रहे हो। जवाद की बात पर कुर्सी पीछे करता अब्बास ठटक कर ठहरा। तुम अगर मेरे दोस्त हो तो दोबारा ये बात नहीं करोगे जवाद। बगैर कोई और वजाहत किए तेज लहजे में तंबीह करके कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देख के उसने टेबल पर रखी बाइक की चाबी उठाई। जैसे ही कुछ मालूम हो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना, कल तुम्हारे घर पर मिलेंगे। चाबी उठाते हुए उसने हल्के फुल्के लहजे में उसका इश्तियाल कम करना चाहा। जवाद की आंखें उसकी आखिरी बात पर पूरी खुली। चौंक कर उसको देखा और फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ खुद भी उठ खड़ा हुआ। खादिम हाजिर है आपका। उसको पुरानी जॉन में लौटने में कौन सी देर लगनी थी। जवाद दरअसल तमाम दोस्तों के साथ रखी गई दावत पर अब्बास के ना आने की वजह से नाराज था और अब्बास सुनाते जाते भिगो भिगो कर मारे गए तंज के सारे मतलब समझता था, तभी कोई भाव नहीं दे रहा था। मगर जवाद जैसे बेहतरीन दोस्त को ज्यादा देर तक नाराज रखना बहुत घाटे का सौदा था। मिस रहमत कहाँ हैं? ऑफिस खाली देखकर वो तेज कदमों से बाहर मेन मीटिंग रूम में मौजूद कायनात से पूछने लगा। वो नीचे जिर्क कमाल से मिलने। उसकी बात बीच में ही रह गई क्योंकि पहले ही शीशे का दरवाजा धकेलकर अब्बास जानिसार हॉल से बाहर निकल गया। लिफ्ट के खुलते ही तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वो तफसील से इर्द गिर्द देख रहा था। चीफ, मैम 3rd फ्लोर पर हैं। सिक्योरिटी टीम की इतला पर उसने कान में लगा रखे ट्रांसपेरेंट आले को उंगली से छूकर खामोश करवा दिया। तभी उसको मिजाबे रहमत चेहरे पर जहां भर की संजीदगी समेटे जिर्क कमाल को कुछ सख्त सा कहती दिखाई दी। वो दूर से भी गैर आरामदेह माहौल के तनाव को साफ महसूस कर गया। हालांकि जिर्क कमाल के चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट का डेरा था। घर वाले तो बजिद हैं मिस मिजाब, कब तक भाग सकते हैं हम दोनों? जिस बेचारगी से कंधे अचका कर उसने कहा, मिजाब का जी चाहा उसका मनहूसियत से मुस्कुराता चेहरा नोच ले। जितने वालदैन के आप वफादार हैं उसकी सबको खबर है जिर्क साहब। मैं आखिरी बार इंतहाई तहजीब से कह रही हूँ कि बिजनेस करना है तो प्रोफेशनल रहें। मिजाब का तहम्मुल जिर्क कमाल को बेहद महसूस कर रहा था। वो औरत गुस्से और संजीदगी में मजीद हसीन लगती थी। मुझे जरूरी मीटिंग से इससे पहले कलाई पर मौजूद घड़ी पर वक्त देखते वो जुमला मुकम्मल करती, जिर्क कमाल सारा फासला तय करके उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ के और कबल इसके कि वो झुककर उसकी समातों में कुछ शौक से सरगोशी करता, साइड से आकर किसी आहनी गिरफ्त ने उसको शाने से पकड़कर पीछे धकेल दिया। लड़खड़ा कर पीछे होते हुए उसने तिलमिलाकर साइड पर खड़े पत्थर जैसे तासुरात वाले बॉडीगार्ड को देखा, जबकि मिजाब ने चेहरा कदरे साइड पर झुकाकर हैरानगी से अब्बास की संजीदगी देखी। ये तो यहाँ नहीं था, कब आया? ना महसूस ढारस ने दिल को अपनी लपेट में ले लिया, मगर मिजाबे रहमत को इदराक नहीं हो सका।
فاصلے اور تمیز سے بات کرنی ہے آئندہ. مختصر دو ٹوک بہت کچھ باور کرواتا ہوا لہجہ صرف کمال کو اندر تک بدمزہ کر گیا. فاصلے اور تمیز سے باڈی گارڈ ہی بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. زرق نے اس کی سنجیدگی کو چٹکی میں اڑا کر تمسخرانہ کہا، جبکہ عباس سنجیدگی سے چند قدم کا فاصلہ بھی سمیٹ کر اس تک آیا. شہد رنگ آنکھوں نے پتھر کر دیتے لہو جما دیتی نظروں سے اسے دیکھ کر گڑبڑانے پر مجبور کر دیا. ایزی برو. میزاب جو عباس کو روکنے لگی تھی زرق کو بوکھلا کے پیچھے ہوتے دیکھ کر حیرت سے عباس کی مضبوط پشت کو دیکھے گئی. پھر ملاقات ہوتی ہے. اس باڈی گارڈ کی پشت کے پیچھے چھپ چکی عورت کو دیکھنے کے لیے اس نے چہرہ بائیں جانب جھکا کے کہا، اور پھر ان اندر تک اترتی نظروں پر سر جھٹک کر واپسی کے راستے کو ہو لیا. عباس چند پل وہیں دیکھتا رہا اور پھر چہرہ پھیر کر دیکھا. سرمئی آنکھوں کا شہد رنگین راز کی مانند گہری آنکھوں سے تصادم ہوا. آپ ٹھیک ہیں؟ نرم لہجے کے سوال پر سرمئی آنکھوں نے پہلے نگاہ چھڑائی اور پھر اس بات میں سر ہلایا گیا. کس کماش کا انسان ہے یہ؟ عباس سے اس کو اس سوال کی امید نہیں تھی. تبھی چونک کر دوبارہ اس سنجیدہ چہرے کو دیکھا. عباس کو رخ اس کی جانب مکمل کرنا پڑا. اس کے منہ دوبارہ نہ لگنا کبھی بھی. الٹے دماغ کا آدمی ہے. میزاب نے بے پرواہی سے کہہ کر بات رفع دفع کرنی چاہیے. ایسے الٹے دماغ بہت درست کیے ہیں. پلٹنے سے قبل اس مدھم سنجیدہ بڑبڑاہٹ پر میزاب نے تحیر سے اس کو دیکھا جو پلٹ چکا تھا، اور پھر اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنے سامنے کیا. عباس کو میزاب رحمت سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی. تبھی ٹھٹک کر اس نے بے یقینی سے ان سرمئی آنکھوں میں جھانکا. خبردار جو تم فضول کے معاملات میں پڑے. میرے ساتھ کام کرنے کا ایک ہی اصول ہے، اگر اس پر نہیں چل سکتے تو کہیں اور جاب کر لو. سنجیدگی سے دو ٹوک کہتے ہوئے وہ عباس کو یوں ہی تحیر زدہ چھوڑ کر تیز قدموں سے لفٹ کی جانب جا رہی تھی. عباس نے سر جھٹک کے اس کی تقلید کی. اے چارہ ساز، حالت درد نہا نہ پوچھ، ایک راز ہے جو کہہ نہیں سکتے زباں سے ہم. اس آدمی کا کچھ سراغ ان فوٹیجز کی مدد سے لگا لیا ہے. صبح سویرے آتی جواد کی کال نے اس کی ساری بیزاری اڑا دی. بستر سے اتر کر اس نے گہرا سانس لیا. آج 1 مہینے کے بعد اس کی باس نے پہلی چھٹی کی تھی، جس کی وجہ سے یقیناً عباس کا بھی آف تھا. تبھی اس کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ نہیں کھل سکی. شکر ہے تم نے مجھے جگا دیا. اٹھ کر بکھرے سیاہ بالوں کے ساتھ اس نے کمبل نفاست سے تہہ کر کے بستر کی چادر درست کی. وہ فطرتاً بے حد صفائی پسند تھا. جواد سے بات کرنے کے بعد دھیان شجا کی جانب گیا، جس نے نہ جانے گھر کا کیا حال کر دیا ہوگا. گو کہ اس کا جانا پچھلے ہفتے ہوا تھا، مگر جانتا تھا کہ شجا صاحب کو اکیلا بغیر سرپرستی کے زیادہ دن چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا. سیل فون پر جواد کی بھیجی گئی معلومات پڑھتے پڑھتے تیزی سے تیار ہو کر اس نے روٹین کی جاگنگ کرنی تھی اور پھر اس بندے کے پیچھے جانا تھا. سیاہ ٹریک سوٹ پہن کر وہ کسرے بزنجوں سے باہر نکل کر پچھلی جانب بنے پبلک پارک میں آ کر جاگنگ کرنے لگا. تبھی اس کے قدموں سے اورنج رنگ کی باسکٹ بال ٹکرائی. ٹھہر کے جھکتے ہوئے اس نے بال کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے پلٹ کے وہاں دیکھا جہاں کچھ ٹین ایجرز لڑکے کھڑے تھے. یہ باسکٹ بال سے ان کی محبت ہی تھی جو صبح سویرے جاگ کر کھیل رہے تھے. عباس نے وہیں سے باسکٹ بال پوری قوت سے یوں پھینکی کہ سیدھا جا کر باسکٹ میں جا کر گری. لڑکوں کی جوش سے چیخ بلند ہونے پر اپنے کمرے سے ملحق ٹیرس میں واک کرنے کے ساتھ کبوتروں کو دانہ ڈالتی میزاب چونک کے آگے بڑھی. گھر کے عقبی حصے میں سے وہ پبلک پارک صاف نظر آتا تھا. میزاب جو پلٹنے لگی تھی شناسا چہرے پر ٹھہر کر پلٹی اور پھر بے ساختہ مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی. سامنے عباس جانثار سیاہ ٹریک سوٹ میں عام سوٹڈ بوٹڈ حلیے سے یکسر مختلف رف سے حلیے میں اپنی عمر سے کہیں چھوٹے کالج کے لڑکوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیل رہا تھا. اس کا بال گھماتے ہوئے آگے بڑھنا اور عین باسکٹ میں پھینکنا یہ ثابت کرنے کو کافی تھا کہ عباس جانثار باسکٹ بال میں ماہر ہے. کتاب سائڈ پر رکھ کر وہیں کھڑکی پر بیٹھتے ہوئے میزاب فرصت سے اس پارک میں ہوتے دلچسپ باسکٹ بال کے میچ کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. عموماً اس کا سارا دھیان دوسری سائڈ پر موجود سنسان برج والی سڑک پر بیٹھتے لاتعداد کبوتر ہوتے تھے. سارے کبوتر اس عورت کی دلچسپی کہیں اور محسوس کیے کھانا پینا ترک کر کے اس کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے. ماحول میں کچھ دیر پہلے جاری ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اب معدوم ہو گئی. واہ! عباس جانثار کو متواتر فیلڈ گول کرتے دیکھ کر میزاب رحمت سرائے بغیر نہیں رہ سکی. مدھم تالیوں کی سنگ مسکراتے ہوئے اس نے بے ارادہ پلٹتے عباس جانثار کو ساکن کر دیا. سیاہ گھنی بھووں میں سکڑنے کے سبب آنے والی لکیر مقابل کے تحیر اور توجہ کی عکاسی کر رہی تھی. لڑکوں کے شور شرابے نے کبوتروں کی پھڑپھڑاہٹ کی مانند اپنے پر سمیٹ لیے. سنجیدہ شہد رنگ آنکھوں کا سرمئی آنکھوں سے ملاپ ہوتے ہی رنگ کچھ اور گہرا ہوا تو دوسری طرف مسکراہٹ. اس کی توجہ اپنی جانب پا کر میزاب
अपने हाथ कदरे बुलंद करके बेआवाज ताली बजाते हुए उसको जैसे सताइश से सराहा। वक्त के फूंके गए शहर की किसी को खबर नहीं हो सकी थी। सर को हल्का सा खम देकर सराहे जाना वसूल करते हुए वो लड़कों से माजरत और फिर आने का कहकर पार्क से निकल गया। मीज़ाब की मुस्कुराहट मादूम हुई। आगे झुककर उसको देखा जो ब्रिज से भागकर आगे बढ़ता हुआ जॉगिंग में मसरूफ होकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। गहरा सांस लेते हुए मीज़ाब ने खामोश सर उठाए गर्दन हिला हिला कर देखते कबूतरों को देखा और बेसाख्ता हंस दी। क्या अच्छा माजरत, कबूतरों की जेलसी पर वो दिल खोल कर हंसती। बेसाख्ता उसे उन पर प्यार आने लगा। तभी रेलिंग पर झुकते हुए उसने फिजा में अपना हाथ फैलाकर शहादत की उंगली खोली। तेज फड़फड़ाहट पर चक्कर लगाकर आते अब्बास के कदम जकड़े गए। चेहरा उठाकर वहां देखे गया जहां मीज़ाब रहमत झुककर हाथ फैलाए खड़ी थी। अब्बास के देखते ही एक सफेद रंग का कबूतर उड़कर ऊपर आया और उस फैले हाथ की शहादत की उंगली पर बड़े ही नाज से बैठ गया। बाकी उंगलियां यूं ही बंद रखे उसने शहादत की उंगली खुद से करीब करके उस कबूतर को देखा जो उसका हमनवा था। मीज़ाब ने उसकी नन्ही सी गर्दन सहलाकर सर पर हाथ फेरा और फिर हाथ ऊंचा करके उसे आजाद फिजा के सुपुर्द कर दिया। धीरे से निकलते मध्यम सूरज की रोशनी में नहा जाती मीज़ाब की सुरमई आंखें नगीने की मानिंद चमकने लगी। फजा में ऊपर को उठकर फड़फड़ाता कबूतर, वो मुस्कुराती हसीन औरत, सुबह सादिक का वक्त और नीचे पुल पर सर उठाए नासमझी भरे शौक से देखता मर्द और उसका बरसों से खामोशी की बुकल ओढ़े गुमसुम पड़ा दिल कुछ भी नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। कोई मावराई मंजर इस जमीन पे हो सकता था तो यही था। फुसू फूंकने वाली बात में सच्चाई थी तो इसी लम्हे में थी। दिल के अचानक से धड़क उठने का मुतय्यन वक्त था तो यही था। दिल ऐसे रब्त के हक में दलील देता है जो खींचता है न रस्सी को ढील देता है। मियाँ ये दश्ते मोहब्बत है, इतना ध्यान रहे, किसी को प्यास किसी को सबील देता है। ये देखना है अजियत के खार सारों में किसी का साथ कोई कितने मील देता है। ज़मीर इश्क सुना है जो एक तरफा हो, खुदा बहुत उसे उम्रे तवील देता है। अब्बास को अंदर भेजना जरा। नाश्ते के बाद स्टडी में दाखिल होती मीज़ाब के कानों में हाशिम बजंजो के अल्फाज पहुंचे तो दरवाजा धकेल कर अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। उसके सलाम पर फाइल्स की रूगर्दानी करते हाशिम बजंजो ने ऐनक के ऊपर से उसको देखा और मुस्कुरा दिए। वालेकुम अस्सलाम। घर पर ही थी तो नाश्ता करने नीचे आ जाती। उनके मसनूई खफा शिकवे पर मीज़ाब मुस्कुरा कर आगे बढ़ी। मुलाजिम टेबल पर बिखरी फाइल्स उजलत में समेट के जिस तेजी से बाहर गया, मीज़ाब ने चौंक कर चेहरा फेर कर दरवाजे को देखा। क्या हुआ? उसको यूं गुमसुम देखकर हाशिम बजंजो ने ऐनक उतार कर साइड पर रखते हुए उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया। कुछ नहीं, आपकी तबीयत कैसी है? और पुलिस ने कुछ सुराग लगाया उन लोगों का जिन्होंने गोली चलाई थी? महीने से ऊपर होने के बावजूद हाशिम बजंजो पर गोली चलाने वालों का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये बात मीज़ाब रहमत के लिए बेहद तशवीशनाक थी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, और बस तफ्तीश चल रही है अभी। उनका अंदाज मामला रफा दफा करने वाला था। अगर आपको जानते हैं तो मुझे भी गाफिल न समझे। उसकी संजीदगी पर हाशिम बजंजो ने मुस्कुरा कर उसको देखा। वो उससे कुछ नहीं छुपा सकते थे। अब्बास कहाँ है? उन्होंने मुलाजिम को बुलाने का कहा था तो यकीनन अभी तक ना आने पर उसके हैरान हो रहे थे। मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने उसको आज का ऑफ दिया है। जब से मेरे साथ है एक दिन का भी ऑफ नहीं लिया जानिसार ने। उसके नरम लहजे पर हाशिम बजंजो ने कुछ चौंक कर उसको देखा। सबकी तरह तुम्हें भी उसको अब्बास कहना चाहिए। उनके एकदम संजीदगी पर मीज़ाब मुस्कुरा दी। जानिसार कहने से लगता है मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। खिड़की के हिलते पर्दों को देखकर उसने गहरा सांस लेकर जिस तरह कहा वो हाशिम बजंजो को बहुत कुछ याद दिलाने पर कादिर था। बेफिक्र रहें, मैं अपने साई पर भी भरोसा नहीं करती। उनकी गहरी नजरों पर उसने जिस तरह बर्जस्ता कहकर उनकी तशवीश रद्द करनी चाही, वो सोगवारी से हंस दिए। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। खुद को इल्जाम देना बंद कर दो ज़ेबी। यकदम लहजा बदल के उन्होंने बात को उसी जानिब मोड़ दिया जिस जानिब मीज़ाब रहमत का दिल घुटता था। सांस उखड़ती थी। मैं जानती हूँ। टेबल के नीचे गोद में धरे हाथों को बाहम मिलाकर जकड़ते हुए उसने चेहरा झुकाकर कहा, आज शाम को जुबी के ससुराल वालों की दावत है, याद है ना तुम्हें? उसको यूं चेहरा झुकाकर बैठे देखते रहने के बाद बात का रुख किसी और सिमत मोड़ दिया गया। जी याद है। जुबिया ने पिछले हफ्ते से उसका इतना दिमाग खा रखा था कि उसे आज की दावत का दिन हिफ्स हो चुका था। तो यानी तुम मौजूद होगी। मैं तुम्हें बहुत से लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, खसूसन बासिम रब्बानी की फैमिली से। उनकी अगली पुरजोश बात पर मीज़ाब का माथा ठनका। बासिम रब्बानी कौन? उसकी लाइल्मी पर हाशिम बजंजो उसे देख कर रह गए। रजा रब्बानी का बेटा, तुम्हारे क्लास फेलो कामरान रब्बानी का भाई। उनकी वजाहत पर मीज़ाब का जी चाहा अपना माथा पीट ले। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं फौरन तर्क कर दें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके कतई अंदाज पर वो उसे देख कर रह गए। क्यों इस मामले में इतनी सख्त हो तुम? उन्होंने जैसे थक हार कर पूछना चाहा।
बस मुझे इस बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना और आजमाए हुए लोगों को तो हरगिज नहीं आजमाना। सख्ती से कहकर वो तेजी से उठ खड़ी हुई। हाशिम बजंजो ने चेहरा उठाकर उसके हर वक्त नरम और बेरियाज चेहरे को देखा, जो इस वक्त गहरी संजीदगी और सरपन की दबीज तहों में पोशीदा हो गया था। उसको पलटकर तेज कदमों से जाते देखकर वो नफी में सर हिला कर रह गए। वो न खुद पर भरोसा करने को आमादा थी, न अपनों पर। मेरे अहबाब मुझसे मुखलिस हैं, मुझको यूसुफ के भाइयों की कसम। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, मगर मेजाब फिर अपने कमरे से नहीं निकली। हाशिम बजंजो से हुई कुछ बातों ने उसकी बड़ी मुश्किलों से मजबूत की गई हस्ती को फिर से मुनहमिद कर दिया था, और वो बाहर निकलकर किसी को बातें बनाने का मौका फराहम नहीं करना चाहती थी। तब जबकि मेहमानों की दावत का इंतजाम अपने जोरों पर था, मगरिब की नमाज के बाद यूं ही बेमकसद सोफे पर बैठते हुए खिड़की से उतरती रात को देख रही थी, तभी दरवाजा आहिस्तगी से बजा। आ जाएं। उसको लगा हलीमा बुआ होंगी, मगर दरवाजा खोलकर जब कोई अंदर ना आया तो कुछ चौंक कर उसने चेहरा फेरा और फिर उठते हुए दरवाजे तक आई। खोलकर उसने जैसे ही पीछे किया, दरवाजे की जानिब पुश्त किए खड़े शख्स को देखकर ठहर गई। वो अब्बास जानिसार था, जो इस 1 महीने और 2 हफ्तों में पहली बार घर के अंदर या उसके कमरे के बाहर तक आया था। जानिसार, खामोश कदमों से लोगों की मौजूदगी भांप लेने वाला दरवाजा खुलने की वाज़ेह आवाज के बावजूद पुकार पर ही पलटा। आपको हाशिम साहब बुला रहे हैं। उसकी इत्ला पर मेजाब ने बेख्तियार माथे पर हाथ मारा और फिर बाहर निकलने लगी। अरे तुम, खबरदार जो सर झाड़ मुंह फाड़ बाहर निकली तो। साइड से भाग कर आती ज़ुबिया ने उसको तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया। तंग मत करो ज़ुबी, मुझे कारोबारी लोगों से। उसकी बात कता करके ज़ुबिया तेजी से उसे वापस कमरे में धकेल कर ले गई। आप यहीं खड़े रहें अब्बास, ज़ुबिया ने उसे जमे रहने का कहा, और तुम आगे लगो। बिजनेस वुमेन होकर इतनी अहम दावत में रोजाना के हुलिये में जा रही हो, अपनी नहीं तो कुछ मेरी ही इज्जत का ख्याल कर लो। उसकी तेज तेज बेतुकी बातों पर मेजाब उसे देख कर रह गई। ठीक है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, तुम्हारा खास दिन है, जाकर अच्छी तरह तैयार हो। हफ्के से उसे घूर कर दरवाजे की जानिब धकेला, जबकि ज़ुबिया मुस्कुरा कर उसे आंख मारते हुए बाहर चली गई। अपनी बॉस को यहाँ से लेकर ही आना है आपने। बाहर कदरे साइड पे होकर खड़े अब्बास को देखकर वो अपने कमरे की जानिब भाग खड़ी हुई। ठीक 10 मिनट बाद मिजाब रहमत ने कमरे से बाहर कदम रखा। दादा जान कहाँ हैं? उसकी आवाज पर अब्बास ने पलटकर पीछे देखा। वो औरत वाकई इतनी ही हसीन थी जितनी वो बाहर लोगों से सुनकर आ रहा था, बल्कि उन तमाम बातों से भी ज्यादा। सबसे बालातर जालीदार स्याह लिबास पर हमरंग हिजाब ओढ़े इस कदर पाकीज़ा लग रही थी कि अब्बास जानिसार ज्यादा देर तक उस चेहरे को नहीं देख सका। बाहर दालान में है, अब्बास ने चेहरा फेर कर कहा। निजाब के आगे चलने पर उसके पीछे चलने लगा। आपने बुलवाया दादा जान? उसकी पुकार पर हाशिम बजंजो के इर्द गिर्द खड़े कई चेहरे पलटकर उसको देखने लगे। ये मेरी पोती है निजाब। हाशिम बजंजो ने उसको बाजू से पकड़कर मजमे में खींच ली। बौखला कर आगे होते हुए उसने पलटकर पीछे देखा, जहां अब्बास उसे वहीं छोड़कर रोशनियों और रश से दूर जा रहा था। हेलो, कैसी हैं आप? करीब से आती पुरशौक आवाज पर उसने चौंक कर चेहरा फेरा। उसकी साइड पर कामरान का बड़ा भाई बासिम खड़ा मुस्कुराते हुए उसी की जानिब मतवज्जा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उसको एक सरसरी निगाह देखकर उसने बाकी आदमियों को देखकर तकल्लुफ भरी खुशदिली से कहा। वालेकुम सलाम, हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप ईद का चांद हो गई हैं बेटा। कामरान की अम्मी के शिकवे पर वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। इस कामरान को तो बाद में देखेगी। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो हाशिम, जो इतनी ज़हीन, फर्ज शनास और बिजनेस माइंडेड पोती मिली है। उस तारीफ पर हाशिम बजंजो ऐसे फखर से मुस्कुरा रहे थे जैसे सब कुछ उनके लिए कहा जा रहा हो। बस इसी की वजह से तो मेरी गर्दन हर वक्त उठी रहती है। निजाब को बाजू के हल्के में लेकर उन्होंने जिस अपनायत से कहा, निजाब चेहरा फेर कर उनको देखते रहने पर मजबूर हो गई। कामरान से आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं, और बिजनेस कम्युनिटी तो आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है। बासिम के टुकड़ा लगाए जाने पर वो तमानियत से मुस्कुराई। जज़ाकल्लाह, ये तो सब मेरे साथ काम करने वाले लोगों का खुलूस और मोहब्बत है। उसकी इनकिसारी मुतासिर कर देने वाली थी। तभी बासिम ने दिलचस्पी से उस खूबसूरत मगर चौंका देने वाली औरत को देखा। आज तक जितनी औरतों से वो मिला था, मरासिम रखे थे, देखता आ रहा था, उन सब से हटकर यकसर मुख्तलिफ। आप लोग बातें करें। बासिम की तफ्तीशी नजरें महसूस करके उसका वहाँ मजीद खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले कि पलटती उसका सेल फोन बज उठा। चौंक कर उठाते हुए वो सबसे माजरत करके पिछले दालान में चली आई। अस्सलामुअलैकुम। दूसरी जानिब खामोशी पर उसको पहल करनी पड़ी। कौन बात कर रहा है? हनूज खामोशी पर उसके कदम ठहरे, चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। तुम्हारी मौत। सरसराती लहू जमाती आवाज पर उसने गहरा सांस लिया। तो सामने आओ, यूं बुज़दिली दिखाकर मुझे ये सोचने पर मजबूर ना करो कि मेरे साये से मौत भी भाती है। उस तंजिया लहजे की शायद फोन के दूसरी जानिब मौजूद शख्स को उम्मीद नहीं थी। कबल इसके कुछ और कहती, पीछे से कदमों की आहट पर पलट कर देखा। यकीनन उसकी जानिब तेज कदमों से बढ़ते अब्बास ने सब सुन लिया था। तभी आगे बढ़कर सेल फोन उसके हाथ से लेकर होंठों पर हाथ रख के उसे खामोश रहने का इशारा किया।
موت سے پہلے سب ایسے ہی شیر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سامنے آتی ہے تو ساری بہادری ناک کے رستے باہر نکل جاتی ہے۔ اس بھاری آواز سے صاف ظاہر تھا کہ کالر وائس چینجنگ سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہے۔ تم جتنی بھی خود مختار اور کامیاب ہو جاؤ، آخر ہو تو ایک عورت نہ، کب تک دفاع کرتی رہو گی اپنا؟ اس ترہم پر عباس نے مٹھیاں بھینچ کر سنجیدگی سے میزاب کو دیکھا، جس نے نظریں چرا کر یکدم سیل فون اس کے ہاتھوں سے لے کر کال منقطع کر دی۔ کون ہے؟ عباس کا سوال بے حد واضح اور سنجیدہ تھا۔ مجھے کیا معلوم، ابھی ہی کال آئی اور تم نے فون کھینچ لیا۔ اس کے کڑے جواب پر عباس نے گہرا سانس لیا۔ باس، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ ہر طرح کی تھریٹ اور مشکل مجھ پر چھوڑنے کی پابند ہیں۔ اس کی سنجیدگی دیکھنے لائق تھی۔ میزاب نے ٹھہر کر اس کا کڑا مگر خالص انداز دیکھا۔ دل کو کہیں اس پروفیشنل فکر نے بھی عجیب سی تقویت سے دوچار کر دیا۔ مجھے واقعی نہیں معلوم۔ وہ کاروباری عورت تھی، لوگوں کو باتوں میں لگا کر اصل معاملے سے ہٹانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ یہ تم نے مجھے مس رحمت کے بجائے باس بولنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ دھیان مزید سنجیدہ مسئلے کی طرف دلایا گیا۔ کیونکہ آپ میری باس ہیں۔ شہد رنگ آنکھوں کی سنجیدگی میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ تبھی میزاب مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ یہاں کھڑے ہونے کا مزید کوئی مقصد باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے پاس سے جیسے ہی گزرنے لگی، سارے پچھلے دالان کی روشنیاں ایک جھماکے سے بند ہو گئیں۔ عباس نے چونک کر چہرہ اٹھایا اور پھر بغیر سوچے سمجھے بازو بڑھا کر میزاب کو شانے سے تھام کر اپنے برابر کیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میزاب سنبھل نہیں سکی اور اس کی پشت اس کے آہنی شانے سے جا لگی۔ قبل اس کے وہ مزاحمت کر کے کچھ پوچھتی، عباس نے اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے ساتھ دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمایا۔ تبھی کسی بھاگتے شخص کا دھکا لگا اور پر وقت میزاب کو جھٹکے سے بچا کر اس نے قدموں کا تعین کر کے پیر آگے کرتے ہوئے بھاگتے شخص کو منہ کے بل گرا دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آہستگی سے ہاتھ ہٹا کر پوچھتے ہوئے میزاب کا بازو بھی چھوڑ کے اس کراہتے شخص تک پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھ سختی سے جکڑ کر پشت سے لگاتے ہوئے اس کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ ساری بتیاں جیسے بند ہوئی تھی اسی تیزی سے روشن ہوئی۔ یہاں اس وقت کوئی نہیں آیا کیونکہ سب اگلے دالان میں ہوتی دعوت میں مصروف تھے۔ میزاب آنکھیں پھیلائے اس باورچی کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ جانثار، ایک سیکنڈ۔ جھک کے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس نے عباس کا بازو تھپتھپا کر اس آدمی کو جیسے چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ شریف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میزاب کے سوال پر عباس نے اس آدمی کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور پھر پہچان کے مشکوک نظروں سے سر تپا دیکھا۔ وہ بی بی جی، پچھلے اسٹور میں سامان رکھنے آیا تھا، تبھی لائٹ جانے پر مجھے لگا کوئی دیوار کود کر اندر آیا ہے، تبھی بھاگ کر۔ اپنے بازو سہلاتے ہوئے اس نے شرمندگی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ اٹھیں، کہتے ساتھ عباس کو اشارے سے اسے اٹھنے میں مدد کا کہا، کیونکہ ظاہر ہے اتنے زور سے گرانے والا بھی وہی تھا۔ عباس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ کون سا سامان رکھنے آئے تھے؟ عباس کے مشکوک سوال اور اندر تک اترتی نظروں پر شریف نے اپنے خراش زدہ بازو تکلیف سے سہلا کر ندامت سے سر جھکایا۔ کیٹرنگ کا سامان، پیچھے اسٹور کی جانب اشارہ کر کے تصدیق دی گئی۔ تم؟ عباس قبل اس کے مزید کوئی کڑا سوال پوچھتا، میزاب تیزی سے آگے آئی۔ آپ جائیں اور اپنے زخموں پر دوائی لگا کے آرام کریں، نبیل باقی کام دیکھ لے گا۔ نرمی سے کہہ کر اس نے شریف کو ممنونیت سے سر ہلاتے دیکھا، جو یقیناً عباس کی چپتی نظروں پر خائف نظر آ رہا تھا، جبکہ عباس اس کے لہجے کی حلاوت اور نرمی پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شریف تیز قدموں سے واپس دالان سے نکل کر کچن کے پچھلے دروازے کی جانب بھاگا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عباس سنجیدہ استفسار سے خود کو روک نہیں سکا، تبھی اس کی جانب سنجیدگی سے پلٹا۔ ہر کسی پر شک نہیں کرتے۔ اس کا انداز بے حد بے پرواہ تھا، اور ہر کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے۔ عباس کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ ہر کسی پر نہ صحیح مگر زخمی اور مجبور انسان پر نرم ہونے میں کوئی برائی نہیں، چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اب کی سنجیدگی سے اپنا مدعا باور کروایا گیا۔ ان ہی سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے آپ نے کافی دشمن بنا رکھے ہوں گے۔ اس کی تنبیہ پر میزاب نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ سرمئی آنکھوں کی روشنیاں سارے دالان کو مزید منور کرنے کے در پہ تھیں۔ تم ہو نا میری حفاظت کے لیے، میزاب نے برجستہ کہا، پھر خود ہی ان رنگین آنکھوں کے چونکتے تاثر پر کھنکار کر چہرہ پھیرا۔ لیکن ہر کسی کو شک کی نظر سے مت دیکھو، میرے اتنے بھی دشمن نہیں ہیں۔ نرمی سے اسے ہر وقت چوکنا رہنے سے منع کر کے وہ آگے بڑھی، جبکہ عباس اس عجیب معمہ عورت کو دیکھ کر رہ گیا، جسے وہ ہر بار بے مقصد، بے موقع، ہر آن ہر کسی پہ مہربان ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی انا کی آہنی زنجیر توڑ کر دشمن نے بھی اگر مدد کے لیے پکارا تو میں گیا۔ پھر خود ہی تمام سوچیں چھٹکتی گئیں۔ عباس جانثار اس عورت کو سمجھنے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا۔ میسج کی رنگ ٹون بجی اور تبھی اس نے چہرہ جھکا کر چلتے ہوئے سیل فون نکال کر سامنے کیا۔ دشمنوں کے گھر قدم مضبوطی سے جما لیے، احتساب سنجرانی کا میسج پڑھ کر وہ ٹھہرا۔ آپ کو اس معاملے سے دور رہنا ہے۔ عباس جانثار ان کی دشمنی اور انتقام کو لے کر نفرت اور فطرت کو جانتا تھا، تبھی سنجیدگی سے میسج ٹائپ کیا۔
جلد اطلاع کرو ورنہ تم ہمیں اس معاملے سے دور نہیں رکھ سکو گے۔ ان کا اگلا پیغام یہ بتانے کو تھا کہ وہ کس قدر طیش میں ہیں۔ میں نے جب کہا ہے سب دیکھ لوں گا تو سکون سے رہیں۔ اس کا میسج ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا بلوچستان کے ضلع چاغی کے عالی شان گھر میں داخل ہوا۔ اس کے میسج کو پڑھتے ہی احتساب سنجرانی نے مٹھیاں بھیج لی۔ ہم تمہارے بڑے ہیں، تمہیں ہمارا بڑا بننے کی ضرورت نہیں۔ 2 دن کے اندر کوئی پیش رفت لاؤ، نہیں تو ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ ان کے دھمکی آمیز پیغام کو پڑھ کر عباس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا، کیونکہ جانتا تھا کہ ان کی دھمکی محض دھمکی نہیں ہو سکتی، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر گزریں گے اگر عباس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کی محنت سے بچائی گئی بساط کو پل بھر میں برباد کرنے کی حیثیت رکھتے تھے احتساب سنجرانی۔ جانثار قبل اس کے کوئی مناسب سا جواب لکھتا، پکارے جانے پر چونک کر سامنے دیکھا، جہاں دالان کی گیلری میں میزاب رحمت کھڑی اس کو ممنون نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بزنجو کی جان جس توتی میں قید ہے، اس کو اپنی مٹھی میں کر چکے ہو تو پلان پر عمل کرو، بھول جاؤ کہ تمہارے مقابل عورت ہے۔ ایک اور پیغام سکرین پر لہرایا۔ شہد رنگ آنکھوں نے سکرین سے نظر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا جس میں ہاشم بزنجو کی جان قید تھی، اور پھر ایک نئے عزم، کسی مختلف سوچ کے ساتھ دشمنوں کی ریاست کی ملکہ کی جانب تیز دھار تلوار ہاتھ میں لیے قدم بڑھا دیے۔ شہر دل، شہر وفا، شہر تمنا بھی نہیں، محو ہو کر دیکھتا ایسا تماشا بھی نہیں۔ وہ وفاؤں کا سمندر، میں جفاؤں کا فلک، اور فلک کی ہے خصوصیت جھکتا بھی نہیں۔ درد غم بھی، ضبط غم بھی، ہائے کیسی کشمکش، بھر چکا ساغر کا اور چھلکتا بھی نہیں۔ تشنگی میں دوستوں آتا ہے کیسا مقام، خواہش دریا ہے لیکن دل پیاسا بھی نہیں۔ جاری ہے۔